वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभू गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की किरपा के सदका ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंतरा। ये विषय ही अपने आप दे विच एक समुंदर है। तो असी सारे गोताखोर किसी कोई बड़ी डुंगाई च गया हुंदा है तो मेरे वर्गा बस उत्तों छल्ला तक हाथ पल्ले मार लैंदा है, पर इन्ना भी सब दा आपो अपनी मौज हुंदी है, आपो अपनी खोज हुंदी है। तो इसे करके सेम विषय में जदों वख-वख सज्जन विचारते हैं तो फिर सानू समूहक तौर पर फिर जो कुछ मिलता है वो अपने आप च एक लाभदायक ही होता है। तो हजे तक आप इतिहासक दृष्टिकोण तो ये समझ चुके हैं भी गुरु पंथ खालसा की है। तो मेरे ख्याल के अगले बुलारे का फर्ज यही होंदा भी जिहड़ी विचार जिथे एक बारी रुकी है उन्होंने उत्थों ही अगे तो कल दास भी आप जी दे विच ही बैठा सी और इतिहासक दृष्टिकोण तो आप सारा समझे आगे गुरु पंथ खालसा की है। अज आप गुरबाणी के दृष्टिकोण तो आप उस भाव ते इस गल नूं लैके आउणा, क्योंकि मैं पहला थोड़ी जी आप जी के सामने एक लड़ी दस रहा, सानूं पता होवे भी विचार जिहड़ी आ कित्थों कित्थे जा रही है। तो आप ये समझना भी जिहड़ा ये पंथ है ये है कि ताकत की है इहदे कोल और इहदा रोल की है। और चलो आप इतिहास दे विचों सेध लैंदे आ, पर आप अज दे जिहड़ा समा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ जोड़ के ਇਹਨੂੰ समझण ਦਾ ਯਤਨ करना भी ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। तो ये लड़ी नूं आपां इस तरह लैके जाना, पहला आपां गुरबाणी दे विचों समझांगे भी ये पंथ ताकत की रखदा है, साडी समर्था की है, और फिर उस तो बाद साडा रोल की है। और फिर क्योंकि वाहिगुरू जी की किरपा के सदका पिछले 8-9 सालों तो असी ग्राउंड दे विच ही विचर रहे हैं, क्योंकि महाराज ने सानू यही सेवा लाई है कि फील्ड दे विच प्रचार करवाउंदे है। तो फिर उत्थे जिहड़े तजर्बे जिहड़े हुंदे वो कुछ अलग ढंग दे हुंदे आ ते ज़्यादा संघर्षमई हुंदे, स्ट्रगलिंग हुंदे, क्योंकि शायद उन्ना स्ट्रगल एक वड्डे लैवल के प्रचारक नूं नहीं करना पैंदा है जिन्ना एक आम फील्ड दे विच विचरन वाले नूं करना पैंदा। तो उन्हां तजर्बियां दे विचों अज दीयां समस्यावां नूं समझ के आपां इस विषय नूं समझण दा यतन करना। तो आओ जिन्ने भी आप जुड़ बैठे हैं बड़ी प्यारी फतेह सतगुरां ने बख्शी है, सारे हाजरी भरीए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला जे आप आरंभ करना है तो ये समझना बड़ा जरूरी है भी
ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਔਰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰੰ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਨਿਓ, ਭਗਤ ਜੋਤ ਕਉ ਜੈਤਵਾਰ, ਹਰ ਜਨਕ ਉਪਾਇਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। तो प्रगट शब्द आया, प्रकाशियो शब्द आया, प्रकाशियो शब्द आया। इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे आप पढ़ते हैं, वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा मरियाम अकेला, प्रगटियो शब्द। और इसी प्रकार जो असीं खालसे के बारे पढ़ते हैं तो आप ये बड़े प्रचलित शब्द है कि प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। तो खालसा प्रगट होया है, तो जे ये प्रगट होया है, जे गुरु नानक साहब प्रगट होए है, गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होया और खालसा भी प्रगट होया है, फिर सानू समझ लेना चाहिए भी साडी समर्था भी उन्नी ही है जिन्नी गुरु दी है। और ये गल मैं नहीं कह रहा, तुसी शब्द भी सुनिया है कि खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। ये मेरा खालसा जिहड़ा है ना, ये पूरा सतगुरु है। तो जे ये पूरा सतगुरु है और सतगुरु की की समर्था है, आप भली भात जानते हैं। समुंद विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुर गोबिंद गोबिंद गुरु है नानक भेद ना पाई। सतगुरु की यह समर्था है कि सतगुरु ते परमात्मा च कोई अंतर नहीं है। और जे सतगुरु परमात्मा है, फिर परमात्मा की की समर्था है। ये भी तुसी शब्द पढ़ते हो कि राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हों चेरी, हसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै, बसतो होए होए सो उजर, उजर होए सो बस, जलते थल कर थलते कूआ, कूप ते मेर करावे, ते धरती ते आकाश गिरावे, चढ़े आकाश गिरावे, पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी, खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी। ये परमात्मा की समर्था है। और जे सतगुरु ते परमात्मा च कोई अंतर नहीं और खालसे ते सतगुरु च कोई अंतर नहीं, इसका मतलब कि खालसा भी ये समर्था रखता है कि ये भिखारी नूं राजा बना सकता है और राजे नूं भिखारी बना सकता है। तो जे साडी समर्था एडी वड्डी है, कई बारी ना जदों सानू ताकत आपदी ताकत ना पता लगे, फिर असीं कई बारी खुंझ जाने हैं। जिस हाथी नूं अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, उन्होंने फिर एक किले नाल बन के भी गुलाम कर लिया जाता। तो जदों उन्होंने अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए तो वड्डे वड्डे रुखां नूं भी जड़ों अखेड़ के रख दिंदा। और अज सानू अपनी पहला ताकत समझनी पैनी है भी ताकत की है। और बड़ी स्पष्ट महाराज ने गल कही है भी सतगुरु कोल उही खालसे कोल उही ताकत है जिहड़ी सतगुरु कोल है, क्योंकि खालसे ते सतगुरु च कोई अंतर नहीं। भाई गुरदास जी ने देखो बड़ियां उदाहरणां दे के ये गल स्पष्ट की है कि जिहड़ा गुरु ने जिहड़ा गुरु जिस गुरु दे आपां दर्शन करते हैं, बड़े प्रकार के गुरु हुंदे आ। मैं मोटे रूप दे विच आपां अज दीयां समस्यावां ते लैके विचार आउणी आ, संखेप करा इहनूं। तुसीं पढ़दे हो कि चंदन गुरु हुंदा है, पर चंदन की एक समस्या हुंदी है, हर किसी नूं सुगंधी वाला कर सकदा है, पर बांस सुक्के दा सुक्का रह जाता है। फिर पारस गुरु की गल हुंदी है, पारस लोहे तक नूं सोना बना दिंदा है, पर उन्होंने पारस नहीं बना सकता। इसे करके भाई गुरदास जी को कहना पै गया भी ये गुरु दीपक गुरु है, क्योंकि ये दीवे की ये प्रॉपर्टी दीवे की ये जिहड़ा करैक्टर हुंदा है कि दीवा दूसरे दीवे नूं जगाउंदा है और उहदे अंदर भी अपने वर्गी समर्था पैदा कर दिंदा है। जे एक दीवा दूजे दीवे नूं जगा सकता है, फिर दूजे कोल भी ये समर्था आ गई भी होरां दीविआं नूं भी जगा सकदा है। तो ये सतगुरु जी ने किरपा की कि उस मौज दे विच खालसा प्रगट होया और ये खालसा फिर अगों कईयां नूं जगा सकता है। फिर सानू ये समझना पैना भी साडा रोल की है। मैं जदों गुरबाणी दे विचों और साडे इतिहासक स्रोतां दे विचों इस गल नूं समझदा है तो मेरे अनुभव नूं ये गल समझ पैंदी आ भी जिहड़ा ये पंथ है ना, वेखो इस दुनिया दे विच बड़ियां कौमां होणगीआं, बड़ियां कम्यूनिटीज़ होणगीआं, पर हर कम्यूनिटी अपने ते ही वर्क कर रही है, जां आपे सुधार ते कर रही है
ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਾਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਜਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਪੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਜਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਕੇਵਲ ਆਪੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਰੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਖਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ? ਜੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ? ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਤੇ ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋ ਪਰ ਸੁਧਰ ਜੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚੋਂ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ। ਕਾਜੀ ਸੋਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਾਜੀ ਬਣ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚੋਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਸੀਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲੋ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੋਏ ਮੈਂ ਤਤ ਨਾ ਹੇਰਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਸੀਤ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੌਣ ਚਲਾ। ਤੋ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਧਵੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਠੁਲ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਵਲ ਨੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਜਾਮੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 6 ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਗੀਚਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਉਗਾਏ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਲਾਏ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੱਤ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਤੱਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਇੰਡ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਉਹ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾਪਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੜਾ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੜਾ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਚੋਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲਾ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਘੰਟਾ ਲਾਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਕਈ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਤੋ ਨਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਨ ਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੰਨ ਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ
ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਜਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਛੱਡਤਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 90 ਖੂਬੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ 10 ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਣ ਲੱਗਿਆ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਿਆ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਿੰਨਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਨੇਕਤਾ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇਹ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ? ਆ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚਨ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਥ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈਗਾ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਥ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ। ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਥ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਥ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਣ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਲੂਸ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ? ਜਲੂਸ ਕਿਹਨਾਂ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਾਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਭਲਿਆ ਵੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਸੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਤਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਛ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਨਾ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿੱਜ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਿਸ਼ਕਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰ ਪੰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪੰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਸੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਮਰ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਸੱਜਣਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਰਤਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਨਾ, ਉਦਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਪੰਥ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ, ਉਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਰਵੇ।
ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਸਤਾਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਪਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪੰਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਬੂਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਬੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਪਰਤਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗੁਲੇਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਖ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪੋਟੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਸੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਤਾਵਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ, ਕੋਈ ਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਤੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਰਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਆ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਵੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਜਪਜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦਣ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂ ਬਚਗਾ ਕੁਛ ਤਹਿਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦੇ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਔਰੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਜੋਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ
ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਿਆ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਤੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਛਾ ਹੋਏ ਤਰਕਾਨੂਆ ਕਿਉਂ ਬੁੜੀਆ ਦੱਖ ਹੈ, ਅੱਕੈ ਕੇਰੀ ਖੱਖੜੀ ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਜਿਉਂ ਜਿਰ ਪੋਸਦੇ ਕਿਉਂ ਸੋਇਨਾ ਸੱਕ ਹੈ, ਫਟਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਹੀਰਿਆ ਓਏ ਭਰੇ ਬਿਆਖ ਹੈ, ਧੌਲੇ ਦਿਸੇ ਸ਼ਾਹੇ ਦੁੱਧ ਸਾਧੋ ਗੁਣ ਗਾਖ ਹੈ, ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਪਰਖੀਆਂ ਕਰਤੂਤ ਸੋ ਭੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੇਵਲ ਉਦਣ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੰਨਣੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਦਣ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਮਝਿਓ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦਣ ਵੇਖਿਓ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੰਥ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਜਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।